हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर। नमस्कार दर्शक मित्रों, हलचल टीवी न्यूज़ में आपનું हार्दिक स्वागत है। आणंद शहर जिला कांग्रेस द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रद्धासुमन अर्पण कराया। देशना आर्थिक विकासનો પાયો મજબૂત કરી ઉદ્યોગપતિઓથી લઈ દેશના સામાન્ય માનવીના આર્થિક ઉત્થાન સર્જક હતા। અમિત ચાવડા પૂર્વ વડાપ્રધાન ડૉક્ટર મનમોહન સિંહના નિધન થતાં આજે આણંદ શહેર તથા જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા વિધાનસભાના વિપક્ષ નેતા અમિત ચાવડા, પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી ભરતસિંહ સોલંકી, આણંદ જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રભારી ભીખુભાઈ રબારી સહિત કોંગ્રેસ નેતાઓ કાર્યકરો દ્વારા આણંદ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ ખાતે શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા। ડૉક્ટર મનમોહન સિંહને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરતા વિધાનસભા વિપક્ષ નેતા અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 1991માં તેમના નાણામંત્રી કાર્યકાળ દરમિયાન આર્થિક ઉદારીકરણની નીતિ અને ત્યારબાદ વડાપ્રધાન બનતા સામાન્ય જનના આર્થિક ઉત્થાન માટેના હાથ ધરવામાં આવેલા નિર્ણય દેશની પ્રજા વર્ષો સુધી યાદ રાખશે। प्राप्त विगतो अनुसार पूर्व वडाप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंहना निधनना पगले आज आणंद जिला कांग्रेस समिति खाते विपक्ष नेता अमित चावड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भरतसिंह सोलंकी, जिला कांग्रेस प्रभारी भीखुभाई रबारी, जिला कांग्रेस प्रमुख विनुभाई, पालिका विपक्ष नेता डॉक्टर जावेद वोहरा सहित कांग्रेसना नेताओं तथा कार्यकरों द्वारा श्रद्धासुमन अर्पण करवामां आव्या हता। आ प्रसंगे श्रद्धांजलि अर्पण करता अमित चावड़ाए जणाव्युं हतुं के देशने आर्थिक कटोकटीमांथी बहार लावी आर्थिक उदारीकरणनी नीति होय के वडाप्रधानना कार्यकाळ दरमियान आरटीआई, मनरेगा, शिक्षण, खेडूतोना देवा माफ, न्यूक्लियरना मुद्दा होय के वनवासीओने हकनी जमीन परत आपवानो निर्णय होय, डॉक्टर मनमोहन सिंह उद्योगपतिओ होय के देशना सामान्य मानवी होय आर्थिक उत्थानना सर्जक होवानुं जणाव्युं हतुं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भरतसिंह सोलंकीए तेओना बीजी टर्म वडाप्रधान कार्यकाळ दरमियान मने ऊर्जा, रेल, पाणी विभाग जेवा मंत्री होवाना कारणे तेमना मार्गदर्शन सूचन हेठळ काम करवानी तक मळी हती, जे पोतानुं अहोभाग्य होय। आजे तेमना निधनथी देश नहीं समग्र विश्वने न पुराय तेवी खोट होवानुं जणाव्युं हतुं। आज रोज आणंद जिला कांग्रेस समिति अने आणंदना प्रजाजनों वतीथी दिवंगत वडाप्रधान, आ देशनुं गौरव, समग्र विश्व में जेमनी ख्याति एक अर्थशास्त्री तरीके ज नहीं पण एक महामानव तरीके अने विनम्रतानी उच्च गुण धरावती व्यक्ति ना निधन ने श्रद्धांजलि आपवानो कार्यक्रम आयोजित थयो। अत्यंत दुख साथे एक शोकनी लागणी अने आ देशनु विरल व्यक्तित्व गुमाव्यानो बधाने क्षोभ छे। आपणे सौ डॉक्टर साहेब ने खूब सारी रीते ओळखीए छीए, जाणीए छीए, एना माटे वांचीए छीए, समग्र विश्व जाणे छे, एमने सन्माने छे। पण मारे माटे तो गौरवनी वात, प्रिविलेजनी वात ए कहेवाय के डॉक्टर साहेबना वडाप्रधान पदना नेतृत्वमां मने 2009 थी 2014 सुधी एमनी साथे काम करवानो, एमना अंडरमां काम करवानो मोको मळ्यो। ऊर्जा मंत्री तरीके, रेलवे मंत्री तरीके, ड्रिंकिंग वॉटर अने सेनिटेशनना खातामां इंडिपेन्डન્ટ चार्ज तरीके त्यारे एमणे खूब मार्गदर्शन अने प्रोत्साहन आप्युं अने नवा विचारो ज्यारे पण कोई लईने जईए त्यारे एने केवी रीते मूर्तिमंत कराय, एने केवी रीते दिशा अपाय ए अंगे पण एमणे मार्गदर्शन आप्युं। मारा पिताजी अने डॉक्टर मनमोहन सिंहजी खूब सरस मजाना मित्रों, साथीओ हता अने सरकारमां नरसिंहरावजीनी साथे एमणे काम कर्युं हतुं अने बंनेना जे विचारो हता त्यारे मारा पिता डॉक्टर मनमोहन सिंहजी ने खूब मान आपता अने मनमोहन सिंहजी पण एटलो ज आदर आपता। आजे आ देश ने अने समग्र विश्व ने बहु मोटी खोट पड़ी है। साथे साथे समाजना सौ वर्गना लोको ए गामडामां रहता होय के खेडूत होय के बेकार युवानो होय के आ देशना सामान्य अने मध्यम वर्गना लोको होय, एना जीवनना उद्धार करवा माटेनी एमनी जे नीतिओ अने आ देशमां एक जबरदस्त
દિશા બદલીને આ દેશના અર્થતંત્રને મજબૂત કરવાનું કામ કર્યું, એને અમારા સૌની આણંદ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ અને સમગ્ર આણંદ જિલ્લાના પ્રજાજનો વતીથી અમારી ખૂબ જ શ્રદ્ધાંજલિ છે. વિશ્વના પ્રખર અર્થશાસ્ત્રી અને ભારતના પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહનસિંહજીનું 92 વર્ષની જૈવ વયે જે દુઃખદ અવસાન થયું છે બદલ સમગ્ર આણંદ જિલ્લા કોંગ્રેસ પરિવાર દ્વારા દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરીને આજે શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે. મનમોહનસિંહજી એક એવું વ્યક્તિત્વ, નેતૃત્વ કે જેણે આ દેશની અર્થવ્યવસ્થાનું આમૂલ પરિવર્તન લાવ્યા અને સાથે સાથે દેશના સામાન્ય લોકોના જીવનમાં પણ આમૂલ પરિવર્તન લાવ્યા. આપણે બધાએ એમનો રિઝર્વ બેંકના ગવર્નર તરીકેનો કાર્યકાળ પણ જોયો છે, દેશના નાણામંત્રી તરીકેના કાર્યકાળના એમના નિર્ણયો પણ જોયા છે કે વૈશ્વિકરણ, ગ્લોબલાઇઝેશન, આર્થિક ઉદારીકરણની જે નીતિઓ આ દેશમાં તૈયાર કરવામાં આવી, જે નિર્ણયો આ દેશમાં થયા, એના પાયામાં કોઈ હોય તો તત્કાલીન નાણામંત્રી મનમોહનસિંહજી રહ્યા. આજે આપણે બધા જ શહેરોની જે ચમક જોઈએ છે, રસ્તાઓ પર સારી વિદેશી ગાડીઓ જોઈએ છે, મોટા મોટા કોર્પોરેટ હાઉસ, ખાનગી કંપનીઓમાં યુવાનો માટે રોજગાર, મોટા શહેરોમાં જે આધુનિકરણના ઓવરબ્રિજ જોઈએ, ગરીબો માટેના મકાન જોઈએ, તો એ જવાહરલાલ નહેરુ અર્બન રિન્યુઅલ મિશનની દેન છે. દેશના વડાપ્રધાન તરીકેનો એમનો કાર્યકાળ UPA 1 અને UPA 2 આ દેશના સામાન્ય લોકોના જીવન ધોરણ બદલી નાખવાવાળા નિર્ણયો, કાયદા એમણે બનાવ્યા. માહિતી અધિકારના કાયદા દ્વારા સામાન્ય વ્યક્તિને કોઈ પણ ઓફિસ કચેરીમાંથી માહિતી મેળવવાનો અધિકાર આપ્યો. 6 થી 14 વર્ષના બાળકો કોઈ પણ જાતિ, ધર્મ, ભાષા, પ્રાંતના ભેદભાવ વગર દરેકને શિક્ષણનો અધિકાર મળે એ માટે કાયદાકીય જોગવાઈ કરવામાં આવી. દેશમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને રોજગારી માટે દર ભટકવું ના પડે, પોતાનું ગામ, પોતાનો વિસ્તાર છોડીને જવું ના પડે, એટલા માટે રોજગાર અધિકારનો કાયદો લાવવામાં આવ્યો. એ મનરેગાના કાયદા દ્વારા આજે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આપણે જોઈએ તો આમૂલ પરિવર્તન આવ્યું છે. લોકોનું રહેણી કરણી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં ખૂબ સુધારો થયો. એ જ રીતે જ્યારે જંગલની જમીન અધિનિયમનો કાયદો લાવ્યા, દેશના આદિવાસી જંગલમાં વસતા લોકોને જમીનનો અધિકાર આપ્યો. આખા વિશ્વમાં મંદી હતી, વિશ્વની બેન્કો બંધ થતી હતી, આર્થિક કટોકટી કહેવાય એવા સમયમાં પણ દેશની અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂત તો રાખી, પણ સાથે સાથે માર્કેટમાં રૂપિયો ફ્લોટિંગ રહે એટલા માટે એવા નિર્ણયો લીધા. 72,000 કરોડના ખેડૂતોના દેવા માફ કર્યા અને દેશની આખી અર્થવ્યવસ્થા અને લોકોને મજબૂતાઈ આપી. આવા અનેક કાયદા નિર્ણયો છે. આખું વિશ્વ મનમોહનસિંહજીના નેતૃત્વને ખૂબ આદર સાથે જોતું. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ હોય કે વિશ્વના કોઈ પણ દેશના વડા હોય, જ્યારે પણ મનમોહનસિંહ વિદેશમાં જતા ત્યારે કોઈ ભાષણ કરવા કે કોઈ ખાલી પ્રવાસ પૂરતું પબ્લિસિટી માટે નહીં, પણ ભારત દેશ માટે કંઈક લઈને આવતા, કંઈક એવા નિર્ણય કરીને આવતા જેથી સદીઓ સુધી ફાયદો થાય. પરમાણુ કરાર માટેની ન્યુક્લિયર ડીલની જ્યારે વાત આવી ત્યારે આખા વિશ્વને ચિંતા હતી કેવી રીતે ડીલ થશે. આખા ભારતના લોકોને ચિંતા હતી કે આ ડીલમાં ક્યાંક ભારતને નુકસાન તો નહીં થાય ને. પણ આખા વિશ્વએ જોયું કે મનમોહનસિંહનું એ વિદ્વતાપૂર્વકનું વિઝનરી નેતૃત્વએ એ ન્યુક્લિયર ડીલ કરીને એના કારણે આજે ભારતને ખૂબ મોટો ફાયદો થયો છે. ત્યારે હવે અનેક કાયદા, અનેક શાસક તરીકેના નિર્ણયોથી એમણે આ દેશની આવનારી પેઢીઓ સુધી લાભ થાય એવા કાર્યો કર્યા છે. આપણે બધાએ જોયું છે કે એમને જ્યારે કોઈ આક્ષેપો કર્યા, એમની પર આરોપો લગાવ્યા, એમની ટીકા કરી, તો ક્યારેય એમણે એક પણ શબ્દ કટુતાથી કોઈના પણ પ્રત્યે બોલ્યા નથી. ક્યારેય કોઈને, પોતે દેશના વડાપ્રધાન છે, આખા દેશની સત્તા પાસે છે, તો કોઈ બી મીડિયા હોય, કોઈ પત્રકાર હોય કે કોઈને પણ સામે બોલતા કે લખતા રોક્યા પણ નથી, કોઈને ડરાવવા દબાવવાનો પ્રયત્ન પણ નથી કર્યો. પણ બધાનો જવાબ મૌન સાથે કામ કરીને, વિનમ્રતાથી, સાલસતાથી આપીને આ દેશમાં લોકોમાં એક અજાત શત્રુ તરીકેનું સ્થાન એમણે પ્રાપ્ત કર્યું. ये है हलचल टीवी नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नज़र, हर हलचल की खबर।